हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल बीइंग स्मार्ट ਦੇ ਉੱਤੇ। सो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ MCQ ਆਫ GST। ਸੋ GST ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ MCQ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ SSSP ਬੋਰਡ PSSP ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, उसके टैक्सेशन का पार्ट है जी GST, उसके इंपोर्टेड MCQ इस वीडियो में लैके आए हैं जी। सो जेडे भी व्यूअर्स साडे चैनल उत्ते नवे हैं, कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन नूं प्रैस कर दो, तां जो लेटेस्ट अपडेट वीडियो तुहानूं सब तो पहलां मिलदियां रहन जी। सो शुरुआत करते हैं जी अज की ये वीडियो। तो सब तो पहला मैं क्वेश्चन तो नहीं रखा जी, ये तुहानूं पता होनी चाहिए जी फुल फॉर्म की है जी अपने कोल GST की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST की फुल फॉर्म याद रखना है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वैन डिड GST कम इनटू इफैक्ट इन इंडिया, GST कदों इंडिया दे विच आई। ठीक है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगा जी 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ अपने GST इंडिया विच पहली बार आई। ठीक है जी। नैक्सट आप देख लें जी क्वेश्चन अपने को। नैक्सट क्वेश्चन है जी, टैक्स एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट सप्लाईज विल बी। हुण तुहानूं पता जी अपने हरेक चीज़ों के अजकल टैक्स लग रहे हैं जी। तो आप दसना है जी इंटर स्टेट जो सप्लाई होंदी है, मीनस एक स्टेट तो दूजी स्टेट में जो सप्लाई होंदी है उदों किहड़ा टैक्स लगता, उन्होंने कहते हैं जी आप IGST। ये फुल फॉर्म देखांगे जी अगे, IGST की की होंदी है, SGST CGST की फुल फॉर्म होंदी है, अगे देखांगे जी। जुड़े रहो साडी वीडियो के नाल, वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। घट्टो घट्ट भी 30-35 MCQ तुहानूं इस वीडियो में देखने को मिलणगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। GST के पेपर लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तुहानूं होर कितों भी पढ़न की लोड़ नहीं हैगी, इन्हां दे विच्चों ही तुहानूं क्वेश्चन पेपर च देखने को मिल जाणगे जी। सो नैक्सट क्वेश्चन की है जी, फस्ट स्टेट विच रेटिफाइड द GST बिल इन इंडिया। सब तो पहला GST नूं असैप्ट किन्ने कीता सीगा, बिल जिहड़ा बनाया सीगा किहड़ी स्टेट सीगी जी, आसाम। मीनस GST इंडिया च लागू हुई जी 1 जुलाई 2017 तो उसनूं सब तो पहला किन्ने असैप्ट किया सीगा जी, आसाम स्टेट ने जी। नैक्सट जो CGST एंड SGST बिल भी लवाइड हो कि जी अपने को CGST है तो SGST है वो कित्थे लगती है, वो लगती है जी अपनी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीनस जो अपनी ही स्टेट के कोई व्यापार करना है तो अपनी CGST लगती है तो SGST लगती है। हुण नैक्सट देख लो जी, नैक्सट अपने को IGST की फुल फॉर्म पूछी है जी इन्होंने कि IGST मीनस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हुण तुहानूं मैं कहा सीगा फुल फॉर्म दसूँगा, चलो ये ही दस देना मैं CGST GST का तुहानूं पता ही जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। C का मीनस सेंट्रल, जे SGST है तो मतलब स्टेट, IGST है तो इंटीग्रेटेड, तो जे UGST है बहुत ही इंपोर्टेंट है। UGST बहुत घट पता होंदा जी लोगों को। यूनीयन टैरेटरी अपने तुहानूं पता स्टेट है तो एक यूनीयन टैरेटरी ने, तो यूनीयन टैरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैक्स इज़ लवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि जे इंटर स्टेट सप्लाई होवे तो किहड़ा टैक्स लगदा जी, IGST लगदा जी। सो नैक्सट देखो जी, तो टैक्सिज विल बी लिवाइड ऑन इंपोर्ट, जोड़ा इंपोर्ट के टैक्स लगता उन्होंने की कहने आप जी IGST। हुण उस तो बाद तुहानूं पता है GSTIN एक रजिस्ट्रेशन नंबर होंदा जी। उन्होंने पूछा कि जोड़ा नंबर ऑफ डिजिट किन्ने होंदे, जोड़ा GSTIN तुहाडी रजिस्ट्रेशन होंदी है उहदे च तुहाडे 15 डिजिट होंदे ने। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक गल होर याद रखना कि GSTIN रजिस्ट्रेशन करवाने लिए तुहाडा पैन कार्ड होना जरूरी है जी, पैन कार्ड मस्ट है। तो वो जो GSTIN नंबर मिलता जो किन्ने डिजिट ने जी, 15 नंबर ने। वैदर ओला उबर एग्जैक्टर आर अलाइएबल टू पे टैक्स इन GST मीनस जोड़े ओला उबर कंपनियां इन्होंने टैक्स पे करना पैंदा। हाँ जी यस, इन्होंने भी टैक्स पे करना पैंदा जी। नैक्सट देखो जी, नैक्सट अपने को जी सपोज करो जी एमेजोन सप्लाई देयर ओन गुड्स बाय कैप्चरिंग ऑर्डर थ्रू देयर ई-कॉमर्स वैबसाइट। इन सच ए केस द एमेजोन विल बी ट्रीटेड एज एन। कहते कि जोड़ा एमेजोन है जे अपने ओन गुड्स कैप्चर करे थ्रू ई-कॉमर्स वैबसाइट के उपर, तो एमेजोन को किमें ट्रीट किया जाऊगा
ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜਾ GSTIN ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। GSTIN ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਨਫੋਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਈ-ਕਮਰਸ ਓਪਰੇਟਰਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਆਫ ਗੁਡਸ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਰੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? TCS, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਸੋਰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ TCS, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਸੋਰਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, the threshold limit of turnover in the preceding financial year for option to pay tax under composition scheme। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਆਫ GST ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਈ ਲਾ ਫॉर ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਮੇਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ SGST ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 20%। ਨੈਕਸਟ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਹੈ CGST ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? CGST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ GST ਇਜ਼ ਓਰੀਜਨੇਟਡ ਇਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ GST ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਫਰਾਂਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਪਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੈਕਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ GST, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ GST? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 20 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ GST? ਤਾਂ GST ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ GST ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ GST ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ GST ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ GST ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜੀ? 4। ਕਿਹੜੀ ਉਹੀ ਜੀ? IGST, CGST, SGST, UGST, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ IGST ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟਰਨ-ਓਵਰ ਐਕਸੀਡ, ਕਿ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟਰਨ-ਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ GST ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ? 0%, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% GST ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 28% ਤੱਕ ਹੀ GST ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਫ GST ਕੌਂਸਲ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ GSTR 1 ਸਬਮਿਟ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜੀ GSTR ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ GSTR 1 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ GST ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੰਥਲੀ GSTR 1 ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ GST ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ GST ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਡੈਟ ਪਾਸਡ GST ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। GST ਕਾਊਂਸਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ 279A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। CEO ਆਫ GST, ਜੋ CEO ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ GST ਦੇ CEO ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ GST ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ GST, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ GST ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 2017 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ GST ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ CBICN ਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? CBICIN ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਆਫ GST ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ 0%, 5%, 18%। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 28। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ 28%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜੀ। ਨੋ ਟੈਕਸ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੋਨੈਕੋ ਨੂੰ। ਮੋਰ ਟੈਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਪਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ GST ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣ GST ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਰ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 15 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ MCQ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ